Hi, this is Preeti. Our channel name is Preeti's Knowledge Hub. இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் HTML attributes. ஸோ அதோட டைப்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சரி, ஃபர்தரா வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். HTML attributes are special words and used to specify additional information to your tag. Attributes should be placed within the opening tag. ஆட்ரிபியூட்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டேக் உள்ள கொண்டு வருவோம். அது எப்பவுமே வந்து எப்படி பிளேஸ் ஆகும்னா ஓப்பனிங் டேக்ல தான் பிளேஸ் ஆகும். HTML attributes are special words used within a tag to specify additional information to your tag. They are specified within the opening tag of an HTML element. Most of the tags with support specialized attributes and also for a few global elements. We can use within any tag. So, global elements are common to all HTML elements. They can be used on all elements. Attributes names are not case sensitive, but it is a good to write HTML markup in lowercase. So, we should know about the syntax of attributes. Tag name attribute equal to value within close brackets and tag name. We should close the tag. ஸோ HTML attributesன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் வேர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனோட டேக்குள்ள கொண்டு வரும், ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வருவோம். ஸோ அது பேர் தான் ஆட்ரிபியூட்ஸ். அது மோரோவர் எதுல இருக்கும்னா ஓப்பனிங் டேக்ல தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஒரு சில டேக்ஸ் வந்து ஆட்ரிபியூட்டை மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி. அதெல்லாம் வந்து குளோபல் எலிமெண்ட்ஸா யூஸ் பண்ணி டேக்குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எந்த டேக்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் குளோபல் எலிமெண்ட்ஸ். குளோபல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நார்மலா எல்லா HTML எலிமெண்ட்ஸ்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் வந்து நம்ம ஆட்ரிபியூட் நேம்ஸ் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது. HTML இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம லோயர் கேஸ்ல கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட சின்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டேக் நேம் ஆட்ரிபியூட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் டேக் யூஸ் பண்ணி டேக் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். Attributes for structural tags. There are two types of attributes for structural tags. First one is attributes of HTML tag. Second one is attributes of body tag. First one, attributes of HTML tag. What is attributes for HTML tag? So the HTML tag is used to specify the beginning and closing tag of the HTML document. But this is not any effect of the document, that is HTML document. But it should be used to only make browser and other program. This is the HTML document. சரி, attributes for structural tagல two types பார்க்கிறோம். One is HTML tag and another one is body tagனு பார்க்கிறோம். இது எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து attributes of HTML tag எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா beginning ஓப்பனிங் டேக்கும் க்ளோசிங் டேக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த HTML tag யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது டாக்குமெண்ட்ல பெருசா எஃபெக்ட் கொடுக்காது. ஆனா வந்து நம்ம ப்ரௌசருக்கும் இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம்னா அது நமக்கு HTML டாக்குமெண்டா நமக்கு வரும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் attributes of HTML tag. HTML tag has two attributes, that is dir and language. The text direction, language settings respectively. So attribute value to be set to attribute, then I'll give the description. First one is dir. Dir is an attribute. We all know about this. So value to be set to attribute is ITR and RTL. ITR means align left to right, RTL align right to left. We should know about description. dir attributes specify the direction of the text to be aligned with the entire document. So it is called global attribute. ITR is the default value. RTL is used for Arabian languages. Next attribute is language, LAN, lang. So value to be set to attribute is predefined language code. English EN, Tamil code is TA, Telugu code is T. So language attributes specify the language used within the document. Predefined language code will be the used for this purpose. So Malayalam is ML, Kannada code is KN, Hindi code is HI, French code is FR, German is D. So என்னன்னா HTML ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் இருக்கு, DIR லாங்குவேஜ். இது எதுக்குன்னா டெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் கொடுத்து லாங்குவேஜ் நம்ம செட் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் வி கேன் யூஸ். ஸோ இதுல ஆட்ரிபியூட் வந்து DIRல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அலைன் பண்ணலாம்னா ITRல
left to right and RTL right to left. இது வந்து என்னன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து என்டையர் டாக்குமெண்ட் குள்ள ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இந்த attribute. இதை வந்து குளோபல் attributeனு நம்ம சொல்லலாம். எதை வச்சு சொல்றோம்னா இதுல நிறைய லாங்குவேஜஸ் கொடுக்குறோம்ல. ஸோ ஐடிஆர்ன்றது டிஃபால்ட் வேல்யூ சொல்றாங்க. ஆர்டிஎல்ன்றது ஹாரிபியா லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து லாங்குவேஜ்ல ப்ரீ டிஃபைன் லாங்குவேஜ் கோடு இருக்கு, நமக்கு தெரியணும் இல்லையா. இங்கிலீஷ்னா இஎன் கொடுக்கணும், தமிழ்னா டிஏ, தெலுங்குனா டிஇ. இது என்னன்னா ஒரு லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும் கொண்டு வரணும். எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கோடு இருக்கு. ஸோ அந்த கோடை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் தேவையோ நம்ம அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் HTML டேகோட ரெண்டு attributes. Attributes of body tag. What is attributes of body tag? The body tag defines the document's body, the content of the HTML page reside within the body tag. The body tag contains several attributes. Attributes of body tag na body tag ஓட டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா டிஃபைன் பண்ணும். அப்புறம் வந்து அதோட கண்டென்ட்டை எங்க ரிசைட் பண்ணும்னா பாடி டேக்ல மட்டும்தான் பர்டிகுலர் வந்து ரிசைட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பாடி டேக்ல என்ன இருக்குன்னா நிறைய ஒரு சில attributes அதுல இருக்கு. சரி, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், what are the several types of attributes of body tag? First one is background color, BG color equal to color. So by default all the browsers display the text on whiteboard. Background color of the browser can be changed by using BG color tag. This is the syntax of background color. Body color BG color equal to color underscore name color underscore code. This is the tag of background color. So background color na என்னன்னா நம்ம ஒயிட் போர்ட் பேக்ரவுண்டா இருக்கும், நமக்கு வேணும்னா நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த டேக் யூஸ் பண்றோம். பாடி டேக்குள்ள போயிட்டு பாடி பிஜி கலர் ஈக்குவல் டு கலர் அண்டர்ஸ்கோர் நேம் ஸ்லாஷ் கலர் அண்டர்ஸ்கோர் கோட். Second one is body text color, text equal to color. The default text color of body section is black. It is often called as automatic color. Text attribute within body tag is used to change text color. We can use this tag to change the body text color. That is body text equal to color underscore name slash color underscore code. This is the syntax of body text color. Body text color na நம்ம பாடி செக்ஷன் ஃபுல்லாவே பிளாக்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டெக்ஸ்ட் அட்ரிபியூட்ல வந்து பாடி டேக் யூஸ் பண்ணா நம்ம டெக்ஸ்ட் கலரை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதுக்கான கோடு வந்து பாடி டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு கலர் அண்டர்ஸ்கோர் நேம் ஸ்லாஷ் கலர் அண்டர்ஸ்கோர் கோடு. Third one is background image. An image or picture can be applied as background to be a web page. When you insert an image as background, text will be displayed on the top of the image. Background images can be a texture or bitmap or even a photo. More interesting to create and inserted animated images, GIF images. The code of background images, body background equal to image double quotes. Should give double quotes image underscore name underscore width underscore extension of double quotes and close the tag. பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தேர்ட் அப்படின்னா ஒரு இமேஜோ பிக்சரோ நம்ம வெப்பேஜ்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம். நம்ம எப்போ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இன்சர்ட் பண்றோமோ டெக்ஸ்ட் வந்து மார்ஜின்க்கு ஐ மீன் டிஸ்பிளே ஆன் த இமேஜ் டாப் சைட்ல இமேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ்ல டெக்ஸ்டர் அதோட டெக்ஸ்டர் பிட்மேப்னா என்னன்னா இமேஜோட ஃபார்மேட் தட் இஸ் ஜேபிஜி பிஎன்ஜி அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இல்ல போட்டோவையும் நம்ம அதுல நம்ம கொண்டு வரலாம். அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன கிரியேட் பண்ணனா அந்த கிஃப் இமேஜஸ் வாட்ஸ்அப் கீழே எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க, அந்த கிஃப் இமேஜஸை நம்ம இது பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த அதுக்கான கோடு என்னன்னா பேக்ரவுண்ட்கான கோடு பாடி பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல் டு இமேஜ் அண்டர்ஸ்கோர் நேம் அண்டர்ஸ்கோர் வித் அண்டர்ஸ்கோர் எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள முடிச்சுட்டு அதை டேக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும். செட்டிங் margin equal to value, that is fourth one. The margin refers the blank area from left or top edge of the browser window. There is no default margin setting in any browser. If you want to leave some space as margin to left or top, left margin and top margin attributes will be used respectively. This tag is used to specify the left and top margin. This is the code of setting margins. That is body left margin equal to value space top margin equal to value. Then close the tag.
This the values referred as pixels, 72 pixels to an inch. So this is the setting margin and margin equal to value. மார்ஜின் என்ன ரெஃபர் பண்றாங்கன்னா ஒரு பிளாங்க் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டு லெஃப்டோ இல்ல டாப் எட்ஜ் ஆஃப் த ப்ரௌசர்ல தான் இருக்கும் அந்த மார்ஜினை நம்ம ரெஃபர் பண்ண முடியும். அதுல எதுவும் டிஃபால்ட் மார்ஜின் எதுவுமே வந்து ப்ரௌசர்ல செட் பண்ணல. உனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் லெஃப்ட் சைடோ இல்ல டாப் சைடோ டாப்லயோ வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்னா நம்ம மார்ஜினோட லெஃப்ட் மார்ஜின் அண்ட் டாப் மார்ஜினோட ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம கண்டிப்பா இதுல யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். இதுல இந்த கோடை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பாடி டேக் பாடி டேக்குள்ள போயிட்டு லெஃப்ட் மார்ஜின் சொல்லிட்டு வேல்யூ ஸ்பேஸ் டாப் மார்ஜின் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ கொடுக்கணும். அந்த வேல்யூ மோஸ்ட்லி வந்து அந்த பிக்சல்ல எது செலக்ட் ஆயிருக்கும்னா 72 பிக்சல்ஸ் டு 1 inch அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும். இப்போது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஃபர்தராக HTML பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.